ഈ സായം സന്ധ്യയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ സന്ധ്യയുടെ അവസ്ഥയാണല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സും പാതി ഇരുട്ടും പാതി പ്രകാശവും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ ഇരുട്ടും ലക്ഷ്യമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രകാശവും. എന്നാൽ ആ പാതി ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുല്ലശ്ശേരി അച്ഛൻ നമുക്കൊരവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ്? പലതായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വഴിയുടെ മുമ്പിൽ നാം അകപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക. അതിലേത് വഴിയെ പോകണമെന്നല്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനും കുറവിനും കഴിവിനും ശക്തിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഏത് വഴിയിൽ നാം പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് നമ്മെ പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ കരിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ഡോക്ടർ TP സേതുമാധവൻ സാറാണ്. സ്മിത്സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വാഷിംഗ്ടൺ DC-യുടെ വിസിറ്റിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി എന്നീ മഹനീയ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അലങ്കരിക്കുന്നു. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ അദ്ദേഹം മുൻ UL വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. പ്രമുഖ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So let's invoke the blessings of Almighty God on this beautiful evening. I may request Anelza of 9A for the prayer. കണ്ണിമയ്ക്കാത്ത കാവലാളായി കാത്തിടൂ ദൈവമേ, കരുണയാകുന്ന കാന്തിയാൽ എന്നെ പുൽകുമാറാകണേ. കടലിലും എന്റെ നിലവിലും നിന്റെ സ്നേഹമേകണമേ. കടലിണ നിന്റെ വഴിയിലായി ചിര നീങ്ങുമാറാകണേ. കണ്ണിമയ്ക്കാത്ത കാവലാളായി കാത്തിടൂ ദൈവമേ, നന്മ എന്നുള്ളിൽ ഒളിവുമങ്ങാതെ തെളിയുമാറാകണേ. നന്മ എന്നുള്ളിൽ ഒളിവുമങ്ങാതെ തെളിയുമാറാകണേ. നല്ലതായുള്ളതെന്തിനോടുമെൻ മനസ്സു ചേർന്നിടണേ. നല്ലതായുള്ളതെന്തിനോടുമെൻ മനസ്സു ചേർന്നിടണേ. കണ്ണിമയ്ക്കാത്ത കാവലാളായി കാത്തിടൂ ദൈവമേ, കരുണയാകുന്ന കാന്തിയാൽ എന്നെ പുൽകുമാറാകണേ. കരളിലും എന്റെ നിലവിലും നിന്റെ സ്നേഹമേകണമേ. കടലിണ നിന്റെ വഴിയിലായി ചിരം നീങ്ങുമാറാകണേ. Before the session begins, let me acknowledge the presence of our eminent guests, parents, students, and the entire KE family. I would like to invite Haripriya Girish of PCMB 2C for the welcome speech. A very pleasant evening to one and all. I, Haripriya Girish of PCMB 2C, extend a very sincere warm welcome to all of you to this virtual career guidance session. We have with us today a great personality to guide us through this session. It is my absolute pleasure to welcome our guest of honor, Dr. TP Sedumadhavan sir, a renowned educational and career consultant, also former director of UL Education, ULCCS, and Indian Institute of Infrastructure and Construction. Sir is also a regular columnist in leading dailies and also the founder of educational startup NextEdu.in. Sir, I heartily welcome you to this function on behalf of our whole KE family. Now, I would like to take this opportunity to welcome our beloved principal,
Reverend Dr. James Milasheri CMI, who is our constant source of inspiration and guidance. I welcome you, Father. I also welcome our respected Vice Principals, Reverend Father Shaiju Xavier CMI and Sri Shaji Jodhsar. Finally, yet importantly, I welcome our dear teachers, parents, and friends who have joined with us today. We are looking forward to your active participation throughout the session. Once again, I welcome you all to this event, and I hope you find it informative as well as illuminating. Thank you. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. And I do strongly believe that our principal inspires us with its deeds and actions, who is always eager to cater his students with the need of the hour. I take it as a privilege to welcome our principal, Reverend Dr. James Milasheri CMI, for the principal's address and to welcome the eminent guest of the day. Good evening to everyone. We are eagerly waiting for a beautiful session by Dr. Sethu Madhavan. It's already 5:30 and we have to listen to the guest. So I'm not taking your time. Every year after the +2, many parents and students approach me with a question, what course I should select. Even if we are decided to take engineering or medicine or CA or anything like that, we don't know what all are the details in that. So today we have an eminent personality who will guide us. So my dear students, it's a beautiful time for us. Let's listen carefully and let's make use of this chance. Most respected Dr. Sethu Madhavan sir to engage the class. Welcome you, sir. Most respected Principal, Reverend Father James Milasheri, Mr. Shibu Sebastian, my dear students, teachers, and dear parents. It's a matter of great pleasure for me to address one of the students of one of the prestigious schools in the state about the prospects for higher education and the career guidance program. വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ സ്കൂളുകളിലൊന്നായ കെ.ഇ. മന്നനം സ്കൂളിന്റെ കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം മികച്ച അവസരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ലോകത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുള്ള മികച്ച സ്കൂൾ, ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഉപരിപഠനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നടത്താൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം ഏറ്റവും മഹത്തരമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ വിജയം പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്: ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ആ ഒരു ചോയ്സ്, ആ ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ എത്ര അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുവോ അവിടെ തന്നെയാണ് വിജയം. നേരത്തെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ടോക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വഴികൾ നമുക്കുണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയല്ല പോകേണ്ടത്. വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് പാത്ത് വേ, അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം. ആ ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ 70% ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദ റൈറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രത്തോളമാണ്? നിങ്ങളുടെ പഠനം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ പഠനം മുമ്പത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ്, പല തരത്തിലും കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കോവിഡ് ഒരു തരത്തിൽ വരുമ്പോഴും കോവിഡിന്റെ സാധ്യതകളും പല രീതിയിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ. ഇപ്പൊ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡാനന്തര ലോകത്തുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കോവിഡാനന്തര ലോകം കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെയാണ്? കോവിഡാനന്തര മേഖലയിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കോഴ്സായിരിക്കും, അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ വേറൊരു കോഴ്സായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് വേറൊരു കോഴ്സായിരിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലല്ല അവർ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ അവരുടെ താല്പര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ IIT-യിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കെ.ഇ. മന്നനം സ്കൂളിൽ ഏതാണ്ട് 200ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കും
200-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജെഇ മെയിനിലൂടെ ജെഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജികളിലേക്കും പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഉള്ള സ്കൂളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. കോഴ്സ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? താല്പര്യമില്ലാത്തവർ പല കോഴ്സിനും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കോഴ്സ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വരുന്നത്. രാജ്യത്തെ കാര്യം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് 16 ലക്ഷത്തോളം ബിരുദധാരികളാണ് ബിടെക് ബിരുദധാരികൾ അടക്കം പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഈ നിങ്ങളുടെ +2-ന് ശേഷം ഉപരിപഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ബിരുദ പഠനം ജോയിൻ ചെയ്ത് 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ കോഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കോഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും അതുണ്ടാക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയാണ്. അഭിരുചി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയത്തോടാണ് താല്പര്യം, ആ വിഷയത്തിനിണങ്ങി ഉപരിപഠന മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് വരെയോ 12ാം ക്ലാസ് വരെയോ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ചോയ്സിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അവിടെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. മനോഭാവത്തിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചില പ്രൊഫഷനോട് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് അധ്യാപകനാകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നാലാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലക്ഷ്യം. എന്താകാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം? ജീവിത വിജയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം? ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്താനുള്ള ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്? ഏത് പ്രൊഫഷനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ആത്യന്തികമായി അറിയേണ്ട കാര്യം. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസം ഇറ്റ് ഇംപാർട്സ് നോളജ്. അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അറിവ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലും നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലും കാണും. അതോടൊപ്പം അറിവിനോടൊപ്പം മികച്ച മനോഭാവം വേണം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച തൊഴിൽ നൈപുണ്യം, അതായത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്കിൽ വികസനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം വേണം. +2 കഴിഞ്ഞ് MBBS കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറായി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച സ്കില്ലില്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തൊഴിൽ ലഭ്യതയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം സ്കില്ല് തന്നെയാണ്. There lies a huge gap between available skills and required skills. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്കില്ലും ലഭ്യമായ സ്കില്ലും തമ്മിൽ വലിയൊരു അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. ലോകത്താകമാനമുള്ള സ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികളുടെ സ്കില്ലിൽ ഏതാണ്ട് 87% മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഉത്തര കൊറിയയാണ്. അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 68%-ഓളം തൊഴിലാളികൾ സ്കിൽഡ് ആണ്. UK-യിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 62%-ഓളം സ്കിൽഡ് ആണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്ട് 4% മാത്രമാണ്. സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, മികച്ച തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രൊഫഷന്റെയും ബിരുദധാരികളുടെ തൊഴിൽ ലഭ്യത മികവ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 22%-ഓളം മാത്രമാണ്. ബിടെക് ബിരുദധാരികളിൽ ഇത് 25% മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? +2 കഴിഞ്ഞ് ഇത്തരം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മികച്ച കോഴ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊഴിൽ ലഭ്യത മികവ് കുറയുന്നത്? നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിൽ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്കിൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള സ്കില്ലുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആശയവിനിമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കില്ലാണ്. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല രീതിയിൽ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, നന്നായി എഴുതാനും വായിക്കാനും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള റീഡിംഗ്, ലിസണിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലാണ്. നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡൊമൈൻ സ്കിൽസ് ആണ്. എന്താണ് ഡൊമൈൻ സ്കിൽ?
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനിയിലാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ട ഡൊമൈൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ല എനർജി സെക്ടറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനർജി സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൊമൈൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അല്ല നിർമ്മാണ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈവരിക്കണം. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് IT, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, ഡാറ്റാ സയൻസ്, ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ്, ഓട്ടോമേഷൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ കരുത്താർജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിൽ കൈവരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കിൽ കൈവരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളിൽ പത്രം വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കുട്ടികളിലെ പത്രവായനാ നിരക്ക് 10% താഴെ മാത്രമാണ്. പത്രത്തിലെ വിവാദങ്ങളോടല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. പൊതുവിജ്ഞാനം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പൊതുവിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. ആ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് പത്രം വായിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ആവാനായിരിക്കും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള മികച്ച ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ കാറ്റ് പരീക്ഷ, കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് IIM-ൽ MBA പ്രോഗ്രാമിന് പോകാനായിരിക്കും. ചിലരുടെ താല്പര്യം ഡിഗ്രിക്കപ്പുറം വിദേശ പഠനത്തോടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, +2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ്, ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നേരിട്ട് തൊഴിലിനാണോ പോകേണ്ടത്? അല്ല ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയോ IFS പരീക്ഷയോ അല്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയോ ഇത്തരം വിവിധ പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷ, ഇൻഷുറൻസ് സർവീസ്, അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷകൾ എഴുതി ജോലിക്ക് പോകാനാണോ താല്പര്യം? അല്ല ഉപരിപഠനം നടത്തി രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താനാണോ താല്പര്യം? ഇനി അല്ല വിദേശത്ത് പഠിക്കാനാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലും UK-യിലും കാനഡയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും പഠിക്കാനാണോ താല്പര്യം? അതിനിണങ്ങുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയായ IELTS, ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷ എഴുതാനാണോ താല്പര്യം? ഇനിയല്ല വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിന് MBA പഠനത്തിനുള്ള GMAT, ഗ്രാജുവേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാനാണോ താല്പര്യം? അല്ല +2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് SAT പരീക്ഷ എഴുതി സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പഠിക്കാനാണോ താല്പര്യം? നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 11ലും 12ലും എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 11ഉം 12ഉം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഉതകുന്ന കോമ്പിനേഷനുകളായിരിക്കണം +1ഉം +2നും എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അല്ല 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിന് 12ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു ബിരുദം എടുത്ത് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ ബിരുദ പ്രോഗ്രാം എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കും, ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ വരും, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും, പല പരീക്ഷകൾ എഴുതി പലതും അവർക്ക് കിട്ടും, അവർ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇന്ന് അതല്ല. ഇന്ന് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് 14 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിലെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന മികവ് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയായി നീറ്റ് പരീക്ഷ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ജിപ്മറിനും പ്രത്യേകം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം നമ്മുടെ ചുറ്റും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കാം? അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ദ ലൈഫ് മിഷൻ. എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം? ഒരുപക്ഷെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അറിവ് നേടുകയാണെങ്കിലും അതിനപ്പുറം നിങ്ങളും നമ്മളും എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മികച്ച ഒരു തൊഴിൽ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മേഖലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കളുള്ള കേരളത്തിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് 14.2%. എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അത് 8.9%. അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് കൂടുതലുള്ള, സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖല വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിലെ വിജയം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മികച്ച രീതിയിലേക്ക് മുന്നേറാം? ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം 2019 ഒക്ടോബർ നവംബർ തൊട്ട് കോവിഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല രീതിയിലേക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരൊറ്റ വൈറസ് ആണ് ലോകം തന്നെ മറിക്കാൻ തുടങ്ങി. COVID-19 വൈറസ് 1ാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് ഫേസും വന്നു. ഒരുപക്ഷെ 3ാം ഘട്ടം വരുമോ എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ചിട്ടകളും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റത്തില് കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്? വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ? ആ മാറ്റങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾക്കാണ് സാധ്യത? നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്, ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകളും നോക്കണം. എല്ലാ സമയത്തും യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറ്റാനും അത്രയും നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വികസനവും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. 2022 മൊത്തം റീറ്റെയിലിന്റെ 70% ഫുഡ് റീറ്റെയിൽ കൈയടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേരിട്ട് കഴിക്കാവുന്നത്, നേരിട്ട് പാചകം ചെയ്യാവുന്നതുമായ റെഡി ടു ഈറ്റ്, റെഡി ടു കുക്ക് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദേ ആർ നോട്ട് കുക്കിംഗ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഫുഡ്. അവർ ഹോം മാനേജേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രംഗത്ത് ഓൺലൈൻ ഫുഡ് റീറ്റെയിലിന്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രംഗത്ത് എത്ര മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് 30 മുതൽ 50 വരെ സെൻസറുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാറ് കയറിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാപ്പിന്റെ കയ്യിൽ കൈ നനയ്ക്കിയാലും എവിടെ എത്തിയാലും 30 മുതൽ 50ഓളം സെൻസറുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 40% ഏതാണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ രംഗത്ത് ശരാശരി മലയാളി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 30-35ഓളം ആപ്പുകളാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരുപക്ഷെ ഈ ജനറേഷന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമായിരിക്കാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വല്ലാതെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നല്ല ഗുണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം യുവജനങ്ങളിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്യന്തികമായ ആവശ്യമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗെയിമുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത, ദുശ്ശീലം സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അടുത്തിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ, തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാർഡിയാക് സർജൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പൂനെയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡിസൈൻ കോഴ്സിന് വേണ്ടി വിട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ക്ലാസ്സിലും പോകുന്നില്ല, ഹോസ്റ്റലിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴേക്കാണ് പൂർണ്ണമായും 100% ഡ്രഗിന് അടിമപ്പെട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പാരന്റൽ ഡ്രഗ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ താളം തെറ്റിക്കാനുള്ള ഡ്രഗുകളും ഗെയിമുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ചാറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ വി നീഡ് ടു ഹാവ് അവർ ഓൺ ലിമിറ്റ് രേഖ. നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം. ആ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും പെരുമാറേണ്ടത്.
എങ്കിലും മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് ജന്മന നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആർജിക്കുന്ന കഴിവുകളുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ജന്മന ഉള്ള കഴിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്വയർഡ് കഴിവുകളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മികച്ച രീതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊരു ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. വിഷയം സ്റ്റിയറിംഗ് ദ ലൈഫ് മിഷൻ. എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യുവർ കരിയർ ചോയ്സസ് ആർ ദ ലൈഫ് ചോയ്സസ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ആയിരിക്കും 10, 40, 50, 60, 70 വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദം സീരിയസ്ലി. ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ഷുഡ് ബി വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ റൈറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിച്ച് ആർ ദ കീ ഏരിയാസ് ഫോർ സക്സസ്? ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലേൺ ടു ബിക്കം എ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പേഴ്സൺ. എപ്പോഴും നമുക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളെ അല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും അധ്യാപകരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡ്രിവൺ പേഴ്സൺ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റീഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുന്നേറാൻ. ഇനി ഒരിക്കലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കൃത്രിമ ബുദ്ധിയും മെഷീൻ ലേണിംഗും ഡീപ്പ് ലേണിംഗും ഒക്കെ മുന്നേറുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറുകളാണ് ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസ്, വിത്തൗട്ട് ഡ്രൈവർ ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസ് ആണ് ഇനിയിലോ വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, അഗ്രി ബിസിനസ്, ഈ ഒരു രംഗത്തൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജി സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ ആ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അവിടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷകൾ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടൈം പിന്നെ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആ ഒരു സമയനിഷ്ഠത പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംരംഭകത്വത്തിന് വളരെ കരുത്താർച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നു. നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റി ഒക്കെ ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ടെക്നോ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം വരുന്നു. ആ ആശയം ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്നവേറ്റീവായ മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റും വേണം. ഒരു ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. സിസ്റ്റം ഓറിയന്റേഷൻ, നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് തറോ ഐഡിയ. സിസ്റ്റം ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ തറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ലിവിങ്. എപ്പോഴും വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു തിങ്ക്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഗ്രേറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ നന്നാവുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ ഒരു തിങ്കിങ്, അതിലൂടെ തന്നെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. കരിയർ പ്ലാനിങ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. യു മസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സോ നോയിങ് യുവർ സെൽഫ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളാണുള്ളത്? +2 ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി മെഡിക്കൽ പ്രവേശന നീറ്റ് എഴുതി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പോകാനാണോ താല്പര്യം? ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിനും അഡ്വാൻസ്ഡും എഴുതി രാജ്യത്ത് IIT-കളിൽ പഠിക്കാനാണോ താല്പര്യം? അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഐസറിൽ പഠിക്കാനാണോ? അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പഠിക്കാനാണോ? അല്ലെ നൈസറിൽ പഠിക്കാനാണോ? അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാനാണോ? സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്.
ആ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് എപ്പോഴും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ചോയ്സും ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാണ് യു ക്യാൻ പെർസ്യൂ ഫർദർ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ. ഇതാണ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ജീവിതത്തിലെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാല്യൂസിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. വാല്യൂസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ CMIയുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. CMIയുടെ സ്കൂൾ തൃശ്ശൂരിലുണ്ട്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരിലും CMIയുടെ മികച്ച സ്കൂളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാല്യൂസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മെന്റേഴ്സ് ആർ ആൾസോ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവര് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ സെൽഫ് ഫോക്കസ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഓർഗനൈസേഷൻ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈബ്രറി ആയാലും മികച്ച അധ്യാപകരായാലും ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ആയാലും ആപ്പുകളായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭാവി കാണുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാവി കാണുന്നത്? ഞാൻ കാണുന്നു 2030 കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത കാറുകൾ, അതായത് ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതായത് വീട്ടുജോലിക്ക് ആളുകളെ വേണ്ട, വീട്ടുജോലിക്ക് നമ്മളൊരു സർവന്റിനെ വെക്കുന്നവരെ നമ്മളൊരു റോബോട്ടിനെ വെച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണ്. ആ റോബോട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളെടുത്ത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയ ഒരു റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. കാറിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാർ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ അടയുകയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം അഡ്വാൻസ്ഡ് IT രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണമാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി രംഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റം ചില്ലറയല്ല. വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ടെക്നോളജി രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, 10-15 വർഷം മുമ്പേ, ഞാൻ 20 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ട അന്നത്തെ ആ ടെക്നോളജി രംഗം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ഭാവിയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് രീതിയിലേക്ക് മാറാനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അഡ്വഞ്ചർ, ബാലൻസ്, കോൺഫിഡൻസ്, കൺട്രോൾ. സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഡിസിപ്ലിൻ, ഫെയ്ത്ത്, ഫാമിലി, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രീഡം, ഫുൾ. ഈ മികച്ച വാല്യൂസിൽ ഏതെങ്കിലും 5 വാല്യൂസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ 5 വാല്യൂസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ 5 വാല്യൂസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആവാ, കൈൻഡ്നെസ് ആവാ, നോളജ് ആവാ, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആവാ, പവർ ആവാ, സെൽഫ് റിലയൻസ് ആവാ, സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആവാ, സ്ട്രെങ്ത്. ആ വാല്യൂസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചോയ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇനി മെന്ററിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം. കൺസിഡർ ഹൂം ദേ അഡ്മയർ. നിങ്ങളെ ആരാണോ മെന്റർ ചെയ്യുന്നത്, വൈ ഡു ദേ ആസ്പയർ ടു ബി ലൈക്ക്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ മെന്റേഴ്സ് ആയി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Who has given them valuable food for thought over the years. They can list these people and rank them as to who they would most like to be their mentors. They can set aside time every week. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം നീക്കി വെക്കാം. Most people generally want to be helpful to students who are interested in growing and improving. Many will be honored to be considered role models. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഫോക്കസിൽ അബ്രിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ വൺ കോഴ്സ് അണ്ടിൽ സക്സസ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ പരാജയം ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കണമെന്നില്ല. വിചാരിച്ച കാര്യം എല്ലാം അതുപോലെ നടക്കണമെന്നില്ല. IIT-യിൽ ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ JEE മെയിൻ എഴുതി അഡ്വാൻസ് എഴുതി IIT-യിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. പിന്നെ IIT മദ്രാസ് നോക്കി, IIT ബോംബെയിൽ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ IIT മദ്രാസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പോ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും, പരാജയങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രാപ്തിയോടുകൂടി, വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ത്രാണിയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കേണ്ടത്.
റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നോട്ട് ഇനഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. എനിക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു വാണ്ട്. എനിക്ക് എന്താവണമെന്ന് അറിയില്ല. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയാറുണ്ട്, ഡു ദീസ് കരിയേഴ്സ് ഹാവ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ്. എനിക്ക് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടോ? ഡസ് കരിയർ ഫുൾഫിൽ ദ എസെൻഷ്യൽസ്? അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ കറന്റ് ഓർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ജോബ് അവൈലബിലിറ്റി? തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തൊഴിൽ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 2040 ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് 50% തൊഴിലുകൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പേ ATM അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജോബിന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പോഴെന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജോബ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി അടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ ആ 2040 കൂടി ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏതാണ്ട് 50% തൊഴിലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പറയുന്നു. 2025 കൂടി 9% പുതിയ തൊഴിലുകൾ, നമുക്ക് അറിയാത്ത തൊഴിലുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത തൊഴിലുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഇത്ര കരുത്താർജിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ബേസ്ഡ് സെൻസേഴ്സ് ഇത്ര കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ച് വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? പൂനെയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാം ഉണ്ട്, ഒരു ചിറ്റലെ ഡയറി ഫാം. ആ ചിറ്റലെ ഡയറി ഫാം ഇസ് എ ഫുള്ളി ഹൈടെക് ഫാം. ആ ഡയറി ഫാമിൽ ഫുള്ളി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വെച്ചുള്ള സെൻസർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആനിമലിന് ആ ഒരു കൃത്യസമയത്ത് തീറ്റ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ആ തീറ്റ എവിടുന്നാണോ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം വരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഈ ആനിമലിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്, അതിനാവശ്യമായ അളവിൽ തീറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏതളവിൽ ഇതിന് വെള്ളം വേണം അതൊക്കെ വരും. അപ്പോ ഇനി ആനിമലിന് അസുഖം എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സിഗ്നൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, സെൻസർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, അത് കൺട്രോൾ പാനലിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് ഡോക്ടർ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ 30 മുതൽ 50 വരെ സെൻസറുകളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് സെൻസർ, എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഹാളിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തുറന്നു വരുന്നു, ഷോറൂമിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തുറന്നു വരുന്നു. ഇതൊക്കെ IoT ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇനി ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. പരമ്പരാഗതമായ ട്രഡീഷണലായ ഓർത്തഡോക്സ് ആയ പരമ്പരാഗതമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഏതാണ്ട് 80% സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സ്, മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. രാജ്യത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ബഡ്ജറ്റിന് മുമ്പായിട്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് 3 സെക്ടറുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്: പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടേഴ്സറി സെക്ടേഴ്സ്. എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കൃഷി, അഗ്രികൾച്ചർ. സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ്. ടേഴ്സറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസസ് ആണ്. ഇപ്പൊ പ്രൈമറി സെക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച താഴോട്ടാണ്. സെക്കൻഡറി സെക്ടർ, അതായത് വ്യവസായ മേഖലയുടെ വളർച്ച നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര മുന്നേറുന്നില്ല. എന്നാൽ സേവന മേഖലയുടെ വളർച്ച, സർവീസസ് സെക്ടർ ആണ്. ഈ സൂപ്പർസീഡ്സ് ഓൾ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. മൊത്തം GDP-യുടെ 10%-ലധികം വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറായിട്ട് സേവന മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സേവന മേഖലയുടെ വളർച്ച ഏതാണ്ട് സേവന മേഖല 68% തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ 68% തൊഴിലവസരങ്ങൾ സേവന മേഖലയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സർവീസസ് സെക്ടറിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച സ്കില്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മികച്ച തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. ഇനി ചിലര് വിചാരിക്കും എനിക്ക് മികച്ച ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം, സംരംഭകനാകാൻ. സംരംഭകനാകാനും ഒരുപാട് സ്കില്ല് വേണം. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താലും അതോടൊപ്പം ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കിൽസ് വേണം, പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ വേണം, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്കിൽസ് വേണം, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വേണം, IT സ്കിൽസ് വേണം. ഇത്തരം സ്കിൽസുകളൊക്കെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പാത്ത് വേസ്, ഏത് വഴി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏത് വഴി എനിക്ക് ഏതൊരു കോഴ്സ്, ഏതൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ മികച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ഒരു മികച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ എനിക്ക് MBBS എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം. ഇങ്ങനെ ഏതൊരു പാത്ത് വേ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ISRൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. അവിടെ BS MS ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്.
+2 സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടാം. ഏതൊക്കെ വഴി ഐസറിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാം? ഒന്നാമത്തെ വഴി നിങ്ങളൊക്കെ 11ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഐസറിന് KVPY, അതായത് കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. KVPY സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടാം. ഇനിയല്ല, ഐസർ നടത്തുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടാം. ഇപ്പൊ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ +2 റിസൾട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി, നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ JEE അഡ്വാൻസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റിന്റെയും സ്കോറുകൾ നോക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടാം. അപ്പോൾ പാത്ത് വേസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനിയല്ല, +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിന് BS അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിലോ എന്താണ് പാത്ത് വേ? +2 പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ +1 സാറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണം, സ്കോളർഷിപ്പ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയായ ടോഫിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതണം. ഈ പരീക്ഷ +2 കഴിഞ്ഞ് എഴുതാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? +1 പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സാറ്റ് പരീക്ഷ, സ്കോളർഷിപ്പ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതണം. സ്കോളർഷിപ്പ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 2 പേപ്പറുകളുണ്ട്, SAT1 ആൻഡ് SAT2. SAT1 എന്നുള്ളത് ജനറൽ പേപ്പറാണ്, SAT2 സബ്വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയായ ടോഫിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് എഴുതണം. അപ്പോൾ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സാറ്റ് പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് BS പ്രീ മെഡിക്കൽ 4 വർഷ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കും 11ാം ക്ലാസ്സിലെ പെർഫോമൻസും 12ാം ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് സ്കോറും വിലയിരുത്തിയാണ് അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത്. അതിന് 12ാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ. ഇനി 12ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് BS പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി 4 വർഷത്തെ പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് MCAT എന്നൊരു പരീക്ഷയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്രോഗ്രാം ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇനിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ യുക്രൈൻ, ജോർജിയ, റഷ്യ, ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ എലിജിബിലിറ്റി അവിടെ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ എലിജിബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിനും പല പാത്ത് വേസ് ഉണ്ട്. ആ വഴികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതുപോലെ പ്രോസസ്സസ്, അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വിദേശത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷകൾ വേണം. പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷകളാണ്. ഇനി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം MBBS-നോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ MBBS-നോ BDS-നോ ആയുർവേദത്തിനോ വെറ്ററിനറിക്കോ അഗ്രികൾച്ചറിനോ ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ മികച്ച റാങ്ക് നേടിയിരിക്കണം. ഇനി IIT-യിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ JEE മെയിനും JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. NIT-യിലാണെങ്കിലോ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജികളിലാണെങ്കിലോ JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ്, ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ സ്കിൽസ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി, റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, ലിസണിംഗ് സ്കിൽസ്, ജനറൽ നോളജ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ്, സ്കിൽസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പൊ കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ തന്നെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിൽസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. സമ്മർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി സ്കിൽസ്, ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ AI, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, IoT ഒക്കെ ഉള്ള അത്തരം ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി സ്കിൽസ്. ദെൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്കിൽസ്, അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, സ്കിൽസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾക്കൊരു which are the ways through which you can choose a right career path. Help students discover their interests and talents. അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാഡമിക് സ്ട്രെങ്ത് വിലയിരുത്തണം. Identify students' 5 greatest personal or social strength. Explore the trending careers. Work on career options. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകളും വിലയിരുത്തണം. How to map your career path. Create a detailed career map. ഒരുപാട് പ്രൊഫഷനുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാവും. Fill in position profiles. Do your research. അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, ആ താല്പര്യത്തിനാണ്. Expand your knowledge and skills. Set small goals for yourself. Network to gain visibility. Look for innovation. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ JEE മെയിൻ എഴുതുന്നു. നാളെയും JEE മെയിൻ്റെ പരീക്ഷയുണ്ട്. JEE മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് JEE മെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് JEE അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് IIT-കളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിരിക്കും. ചിലർ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു.
നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കാണ്, അവിടെ കുറഞ്ഞ ഫീസിന് പഠിക്കാൻ. അതല്ലാത്തവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വിസിബിലിറ്റി വേണം നിങ്ങളുടെ. ദെൻ ലുക്ക് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ, ഒരു മാറ്റം, എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഏറ്റവും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടറുകളാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ, രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ, ആരോഗ്യം, മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടറാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ 3 സെക്ടറിലും ടെക്നോളജി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കരമാണ്. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്താണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും വളരെ ഫാസ്റ്റർ പേസിലാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു മടിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സുകളല്ല, എനിക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് മതി എന്ന് ചേർക്കുന്നവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ്, ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, വാക്സിൻ ടെക്നോളജി, ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വൈറോളജി, ഇമ്മ്യൂണോളജി, ഇതിനൊക്കെ വലിയ ബയോളജി, ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സസിനും വലിയ എപ്പിഡമോളജി, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ അറിയണം. എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സ്? കോവിഡിന് മുമ്പും കോവിഡിന് ശേഷവും, പ്രീ കോവിഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, BC AD എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പ്രീ കോവിഡ് PCM ആൻഡ് ACM നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം. രാജ്യത്താണെങ്കിൽ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 50% 59% വരും. ഏതാണ്ട് 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ ശതമാനം ഏതാണ്ട് 60% വരും. മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിൽ സാധ്യതകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയും, ഭാവി തൊഴിലുകളെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയും, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ലേൺ ടു ഹൗ ടു റീച്ച് ദ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. കോവിഡിന് ശേഷം എല്ലാ തൊഴിൽ ദാതാക്കളും നോക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിലുള്ള അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടുമെന്നാണ്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വലിയൊരു സാധ്യതയുള്ള മേഖലയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ സെക്ടറുകളിലും എല്ലാ തൊഴിൽ ദാതാക്കളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്, പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, വർക്കിംഗ് ഫ്രം റിമോട്ട്, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. 2030 നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മീഥൈനും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ എമിഷൻ 50% ആക്കി കുറക്കാനാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സെക്ടറിലാണ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, ക്ലീൻ ടെക്നോളജി, സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നോളജി, ഇതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭാവി തൊഴിൽ മേഖലകളാണ്. ഇനി കോവിഡിന് ശേഷമാകുമ്പോഴോ പുത്തൻ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹാബിറ്റ്സ് വേണം. ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് പോളിസി, ഇ-കോമേഴ്സിൽ വലിയ വളർച്ച കാണിക്കും. വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലീസ്. കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി മരണനിരക്ക് കൂടുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലീൻ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നു, റോബോട്ടിക്സ്, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ ക്രൈമുകൾ കൂടുന്നു, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വരുന്നു. ഇനി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടുവേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ്, വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ്. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച സർവകലാശാലകളായ ഹാർവാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാല, അങ്ങനെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എഡെക്സ് ആയാലും, അതുപോലെ കോഴ്സറ, ഫ്യൂച്ചർ ലേൺ, ഉഡാസിറ്റി, ഉഡാമി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് HRDയുടെ സ്വയം, അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവ്യൂ തുടങ്ങിയ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എമർജൻസി G Suiteലാണ് നിങ്ങൾക്ക്, ഗൂഗിളിന്റെ G Suiteലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തും. എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്, അഗ്രികൾച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റം അഗ്രി ബിസിനസ്സിലേക്കും അഗ്രി ടെക്നോളജിയിലേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നു, പക്ഷെ അഗ്രി ബിസിനസ് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രോസസ്സിങ്ങിനും വാല്യൂ അഡീഷനും അതുപോലെ ഫുഡ് റീറ്റെയിലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സർവീസസ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സർവീസസ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഗ്രി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാണുന്നു. അതുപോലെ അഗ്രിടെക്, ഫിൻടെക്, ധനകാര്യ മേഖലയിൽ ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ്, നൂതന ആപ്പുകളും സോഫ്റ്റ്വെയർസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി, അഡ്വാൻസ്ഡ് IT, IoT, AI, ക്ലൗഡ് സർവീസസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അനലിറ്റിക്സ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? +2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിരുദ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ബെറ്റർ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ടെക്നോളജീസ്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെയും കാർബൺ എമിഷനും 50% കുറക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്ലീൻ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ വരുന്നു. അതും ഭാവിയുടെ വലിയ സാധ്യതകളാണ്. റോബസ്റ്റ് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡാനന്തരം ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. ഓട്ടോമേഷൻ, then skill development, health technology, health tech, climate action, clean, sustainable and ethical technologies, e-commerce, e-learning, data analytics, augmented reality, machine learning, cyber security, process automation, self-service capabilities, agri-business or agri-technology, life sciences. പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയിലേക്കും ബോട്ടണിയിലേക്കും പോകുന്ന രീതിയായിരുന്നു. ലൈഫ് സയൻസസിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജി, മൈക്രോബയോളജി, അതുപോലെ വാക്സിൻ ടെക്നോളജി, ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, എപ്പിഡമോളജി, ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ വലിയ സാധ്യത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സുകൾക്ക്, സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇനി 2022 കോവിഡാനന്തര സാധ്യതകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2020-ലും 2021-ലും നമ്മുടെ കോവിഡ് ഡിസ്റപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. എക്കണോമിക് റിസഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എക്കണോമിക് റിസഷൻ വരുമ്പോഴും റിസഷന് ശേഷം ഏറ്റവും കരുത്താർജിക്കുന്ന 2 സെക്ടേഴ്സ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സെക്ടേഴ്സ്. ഫോക്കസ് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ക്ലീൻ എനർജി അജണ്ട ബൈ 2030, ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി വിൽ ഷോ റോബസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത്, AI, data science, cyber security and robotics will rule the world. Disruptive technologies and innovation will facilitate disruption in life. ഒരുപാട് disruptive technologies വരെയാണ്. Working with machines, connectivity and entrepreneurship will acquire momentum. Entrepreneurshipന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. Research on health, life sciences and farming systems. Interdisciplinary approach, multidisciplinary system research കൂടും. Skill sets and talent analytics will facilitate hiring rates. Stagnation in immigration process. Accounting sector exhibit modest growth. Digital healthcare, genomics, personalized medicines and health genetics will show new initiatives. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമായ മെഡിസിൻ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജനിതക ഘടന നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉള്ള പേഴ്സണൽ മെഡിസിൻസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ജിനോമിക്സ് വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഇനി കീ ഗ്രോയിങ് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ്, എറോസ്പേസ്, ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഫാർമിംഗ്, healthcare, infrastructure, digital media, mining, travel and tourism, retail, manufacturing, communication, disruptive technologies, life sciences, automobile and energy engineering, facility management, building information modeling, 3D printing, biomedical science, agribusiness, agri-technology, fintech, health tech and food processing, IoT, sensors and superfast networking ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി ഭാവി തൊഴിലുകൾ ഏതിലൊക്കെയാണ്? Entrepreneurship, innovation, skill development, technology, agri-tech, fintech, elderly care ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ടർ ആവാൻ പോവുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഡാറ്റാ സയൻസ്, AI and cyber security, public health, epidemiology, data analytics, big data analytics, global health, nutrition and dietetics, biomedical engineering, biomaterials, bioinstrumentation, biomechanics and bioengineering, automobile engineering, electric vehicle technology, augmented reality, product design, additive manufacturing, UX and UX design courses, civil engineering തന്നെ എന്താണ്? Cloud based sensors, architecture, smart housing, cloud architecture and cyber security, prefab construction, IoT engineering, communication, digital marketing and business economics, some of the robust sectors. Within the digital technologies, AI, robotics, blockchain technology and genetic editing. സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് സാധ്യത സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നു. പേഴ്സണൽ തെറാപ്പി, കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പി, ന്യൂറോ സയൻസിനപ്പുറം സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി, ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് വെൽനസ്, കോച്ചിങ് ആൻഡ് യോഗ, ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, AI, machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing. Some of the prospective sectors include economics, developmental science, life science, engineering branches like civil, architecture, mechanical, communication, electronics, energy, automobile, computer science, robotics, food and nutrition, yoga and wellness, culinary arts, business innovation, IoT based courses, AI, artificial intelligence, digital media, actuarial science, gaming technology, dual management programs, manufacturing, nursing and sustainable development and molecular biology. 2021 McKinsey global report ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെയാണ് വന്നത്. 60% of the jobs will be automated. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ 52% jobs ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം, ഹ്യൂജ് ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.
changing trends. We work with machines, connected world, and entrepreneurship. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, our consumption will increase. Impact of COVID on skilling. Students need technical, domain, and communicative skills. Search for potential courses while undergraduate. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സും കൂടെ ചെയ്യാം. UGC ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. So recruitment will be based on skills rather than on academic merit. മാർക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നോക്കും. National skill qualification framework is more important. Companies will recruit technician, supervisor, and managerial positions based on output of the student. Some of the interventions in my mitigatory measures, interventions in appropriate technology. But technology updation ഉള്ള കോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, അത് ആവശ്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സസിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും പാരന്റ്സും വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു രംഗത്ത് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് UGC തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. 60% ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് 40% ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിനാണ് UGC തന്നെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ ടാർഗറ്റഡ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് അറൌണ്ട് 6%. ഇലക്ട്രോണിക് ഗൂഡ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണന്റ്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ബൾക്ക് ഡ്രഗ്സ്. ഈ രംഗത്ത് വലിയ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലാണെങ്കിലോ പോളിസി ഇന്റർവെൻഷൻസ്. Companies would operate with 50 to 75% of their capacity up to 1 year. Protection of financial health, closer threat of companies, modest support the companies and people, even 15 to 35% degrowth in auto retail. That is because of lockdown. Then expecting fiscal push after release of COVID-19 vaccine. MSME, micro, small and medium enterprises, open credit enabled network. And this MSME sector form around 28% of the GDP and 45% of are involved in manufacturing, and around 111 million people are working in this sector. Foreign direct investment in healthcare, infrastructure, defense, energy, farming, and insurance. And reforms നോക്കുകയാണെങ്കിൽ COVID അനന്തരം increasing rural connectivity, increased domestic capacity for manufacturing, restoring financial sector, diversification of international trade, increased competitiveness, transparency, digitalization, innovation and policy stability, and digital platforms. ഈ ഒരു റിഫോംസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ര അഫക്റ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കിൽഡ് ലേബറുടെ ക്ഷാമമുണ്ട്. ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്. എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടർ. 65% of the new projects in infrastructure segment. Modest growth in IT and technology. Use of softwares and prefab construction. Economic recession, slowing down of immigration process, slowing down ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതോടുകൂടി UK സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്ന് കോവിഡ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വന്നതോടുകൂടി തൊഴിൽ മേഖല വീണ്ടും വളരാൻ പോവുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. UK ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാനഡയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോഴും കാനഡയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാനഡ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ദേ ക്ലോസ് ദർ ബോർഡേഴ്സ് ടിൽ മാർച്ച് 2022. ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 18 to 23 years ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ജെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ 1/3 ആണ്. ഈ ജെൻസേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, ആര് ഭരിക്കണമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജെൻസേഴ്സ് ആണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദേ ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആംഗ്ലോസ്ഫിയറും അതുപോലെ നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായ സിനോസ്ഫിയറും തമ്മിൽ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്ലീൻ മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി, ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഗ്രീനർ ആൻഡ് ക്ലീനർ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ sustainable energy ecosystem during 2022. Automobile industries will invest in fuel cell technology. Hyundai alone will invest around 7 lakh fuel cell systems. Substantial growth in science and agriculture during 2022. Science fiction can play a key role in technology, social and political sectors. AI applications ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് കെയറും ലൈഫ് സയൻസസിനും വലിയ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുക. ഡ്യൂ ടു എമർജൻസ് ഓഫ് 5G വരികയാണെങ്കിൽ there will be lot of opportunities in connectivity and communication sector. 5G വരുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. 17.5% of the global population per digital economy. Banking, finance and insurance sectors will be in crisis during 2021, but by next year onwards, the situation will change. Accounting sector will exhibit modest growth. Digital healthcare, genomics and personalized medicines will show better growth. Nurses recruitment and immigration will increase during 2022. New way of life with economic thinking, business models, innovation and disruptive technologies with 40% growth towards digital economy will be witnessed during the coming decade. Opportunities facilitate collaboration among educational institutions across the world. In recession, the impact, falling investment rates, unemployment and consumption, weakening export,
disruptions in cash flow and operations, disruptions in academia, trends towards online learning, crisis in study abroad programs. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇപ്പൊ പോകാനുള്ള ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഗ്രാജുവലി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈ ദ ടൈം അവർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the more opportunities will be there for study abroad program. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൽസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Advanced technologies will rule the world. 21st century higher educational institutions to rethink their role in the society in teaching, research and learning. Focus on students. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ expansion, equity, excellence and employability. These are the 4 E's in education. So right choice and right involvement ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ. Appropriate decision making. Awareness about the trends. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് ട്രെൻഡ്സ്, മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. Knowledge about the courses, then opportunities and the skill development programs. Aptitude ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ. Aptitude test, numerical aptitude, അതുപോലെ evaluation of the scientific and mechanical skills, leadership and organizational skills, creative abilities, spatial vision, language and spelling ability. നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it can be of spatial visualization, manual dexterity, numerical aptitude, creative skills, literary skills, organizational skills, leadership skills, spelling, perceptual speed and accuracy, scientific skill and mechanical reason. Physics and mathematics വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് they can choose engineering or technology courses. വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും they should never move for engineering program. Biology courses താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് health sciences and life sciences, health and allied health sciences and paramedical science. Biology, mathematics ഒരുപോലെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് science and research program, ISER, NICER, Indian Institute of Science program, മറ്റ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാം. ഫൈനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കാം. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറോ ആർട്ടോ ഡിസൈൻ കോഴ്സോ ടെക്നോളജി, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം. റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ജേർണലിസം, ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് എടുക്കാം. ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എടുക്കാം. ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച്, BSMS പ്രോഗ്രാംസ്. സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഫോർ സർവീസ് സെക്ടർ കോഴ്സസ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ഫൈൻ ആർട്സ്, മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, ഇതൊക്കെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. മാത്തമാറ്റിക്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൽക്കട്ട, IITs and Birla Institute of Technology and Science ഒക്കെ മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ്. ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ താല്പര്യം, മൾട്ടിമീഡിയ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ. വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ, വെറ്ററിനറി സയൻസ്, ഫിഷറീസ്, ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡയറി ടെക്നോളജി കോഴ്സ് എടുക്കാം. അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സസിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആയുർവേദ, യോഗ, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി കോഴ്സസ് നന്നായി എടുക്കാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്, ചൂസ് ദ ലൈഫ് യു വാണ്ട്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡു ഐ വാണ്ട് ഫോർ മൈസെൽഫ്? എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് വേണ്ടത്? വീണ്ടും അടുത്ത ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുക, വാട്ട് ചോയ്സസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്? ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത്? whichever courses you are taking, it should make a difference. You are creating your own luck. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിൽ രക്ഷിതാവിനോ അധ്യാപകർക്കോ ഒന്നും ഒരു റോളില്ല. ആ ഒരു സെലക്ഷൻ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ ലക്ക്. ഫോക്കസ് ആൻഡ് തിങ്ക്. യു മസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് പെർസ്യൂ യുവർ പാഷൻ. ബി ട്രൂ ടു യുവർ സെൽഫ്. താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ, ഒരു ബിരുദ കോഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയണം, എനിക്കിത് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം, എനിക്കിത് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നത് പോലെ പോയി കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കഴിവില്ലാത്ത ഒരു തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. രക്ഷിതാക്കളുമായിട്ട്, അധ്യാപകരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലല്ല വരേണ്ടത്. അത് വളരെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. യു മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക? യു മസ്റ്റ് ലേൺ ദ ബേസിക്സ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ബേസിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എൻട്രൻസ് നന്നായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലേണിംഗ് ടു ലേൺ. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. ദെൻ ലേണിംഗ് ടു ആസ്ക്. ചോദിച്ചു അറിയണം. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അറിയെന്ന് നടിക്കരുത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് cardinals of learning the basics, learning to learn and learning to ask. ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ്, അഗ്രികൾച്ചർ, വെറ്ററിനറി സയൻസ്, ഡയറി സയൻസ്, ഫിഷറീസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ ഐസറിന്റെ BSMS പ്രോഗ്രാം, ഐസാറ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ JEE അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ JEE മെയിനിന്റെ സ്കോർ വെച്ച് എടുക്കുന്ന BTech പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, IIM ഇൻഡോർ ആൻഡ് IIM റോത്തക് +2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ക്ലൈമറ്റോളജി, ബയോടെക്നോളജി, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി. ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് NDAയുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി ആർമി, എയർഫോഴ്സ്, നേവി ഏതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും. ദെൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് സെലക്ടഡ് ഫ്ലൈയിങ് സ്കൂളുകളിലെ പൈലറ്റ് ലൈസൻസിങ്, പൈലറ്റ്
പ്രോഗ്രാമിന് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആകാനുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ആകാനുള്ള കോഴ്സ്. ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ സയൻസ്, എല്ലാ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ സയൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണ്. ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, മാരിടൈം കോഴ്സസ്, അനലിറ്റിക്സ്, ഇ-കോമേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം, BSc ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇ-കോമേഴ്സ്, അനലിറ്റിക്സ്, ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം, ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ മികച്ച കോഴ്സുകളാണ്. പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് IT. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് വരും. വെദർ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഡു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ കൺട്രി, രാജ്യത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനാണോ താല്പര്യം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസോടാണോ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സോടാണോ, കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ, അതായത് ഇമ്മ്യൂണോളജി, വാക്സിനോളജി, മൈക്രോബയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഡമോളജി, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ്, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളോട് താല്പര്യമുണ്ടോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഫോർ ദ സർവീസസ് സെക്ടർ, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഒപ്റ്റോമെട്രി, ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി ഇത്തരം കോഴ്സുകളോടൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ, നഴ്സിംഗ്, ദെൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, സയൻസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ്, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ്, ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അബ്രോഡ്, റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിനോടാണോ താല്പര്യം, ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യുവർ ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എ കോഴ്സ്, ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സിനോടാണോ താല്പര്യം. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സ്ലൈഡ്സിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡിസൈഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. ചിലര് നീറ്റ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത്? മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ, ആയുർവേദ, അഗ്രികൾച്ചർ എല്ലാ കോഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ചിലർ നീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ JEE മെയിനും JEE അഡ്വാൻസ് എഴുതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ചിലര് എല്ലാ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും എഴുതാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം യു ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, അതിനാണെങ്കിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ മാത്രം എഴുതും. ചിലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഴുതുന്നവർ ബിറ്റ്സ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും, ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പരീക്ഷ എഴുതും, JEE മെയിൻ എഴുതും, അതുപോലെ തന്നെ കേരള കീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മീഷന്റെ പരീക്ഷ എഴുതും. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ, കാർഷിക മറ്റും കോഴ്സുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ നീറ്റ് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ് മാത്രം മതി. ഡിസൈൻ കോഴ്സുകളായി താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ NIFTയുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ NID നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ IITയുടെ UCD അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. തറോ ഹോംവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ലുക്ക് ഫോർ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഡെയിലീസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ്. 100% ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈയിങ് പ്രോസസ് ആണ്. റീഡ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് thoroughly. Decide whether online or offline application. Try online applying only through a well-connected networking system. Then see the specifications for uploading photo with date or signature. If you need the notification, then see the deadlines. Then always give priority to the first 3 choices. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് 3 ചോയ്സസിനാണ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് പ്രയോറിറ്റി. അല്ലാതെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, നാളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കോട്ടയം വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, മറ്റന്നാൾ തിരിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ പോയി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മുൻഗണനാക്രമം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ മുൻഗണനാക്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏരിയാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ക്വാണ്ടം ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് വയർലെസ് ടെക്നോളജി, സിന്തറ്റിക് ബയോളജി, AI ടെക്നോളജി, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഡ്രൈവർലെസ് വെഹിക്കിൾസ് ടു ബാങ്കിങ് അൽഗോരിതംസ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്. ഇതിനൊക്കെയാണ് US-ഉം UK-യും കാനഡയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഇനി മറ്റ് UG പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കൊമേഴ്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രോപോളജി, സൈബർ ഫോറൻസിക്സ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, IoT and AI. Then biomedical science, food and nutrition and dietetics, data science, data management, social work, business economics, entrepreneurship and computer science, computer media and new media, digital marketing, e-commerce, home science, microbiology, biochemistry, bioinformatics, BVOC, design, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, അക്കൗണ്ടിംഗ്, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ജോയിന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ 75% മാർക്കാണ്. എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് അനന്തരം നിങ്ങൾ 50% മതി എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കും പരീക്ഷ എഴുതാം. ദെൻ കീം, അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി, VIT,
SRM, KUSAT, architecture ആണെങ്കിൽ NATA, National Aptitude Test in Architecture എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ JEE മെയിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എഴുതാം. ഇനി പ്ലാനിംഗ് ആണെങ്കിൽ JEE മെയിൻ്റെ തേർഡ് പേപ്പർ. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനർജി, മെക്കാട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് AI. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, IT and data analytics, EC, electronics and communication, VLSI and embedded systems, communication and signal processing, food technology, design engineering, bioengineering, biomedical engineering, broadcast engineering, media engineering, marine engineering, naval architecture and ocean engineering. കുസാറ്റിലെ naval architecture, marine engineering ഒക്കെ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള കോഴ്സുകളാണ്. ആയുർവേദ നീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ ആൻഡ് യുനാനി. സയൻസ് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്, NICER, National Entrance Screening Test, Chennai Mathematical Institute, Indian Statistical Institute, then Indian Institute of Science, Bangalore, then BSc in Arts and Science colleges. ഒരുപാട് സയൻസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. കിഷോർ വൈജ്ഞാനിക് പ്രോത്സാഹൻ സ്കോളർഷിപ്പ്, KVPY, ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്, TIFR നിങ്ങൾക്ക് BSc പഠിക്കാം, MSc പഠിക്കാം. ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ്, ജഗദീഷ് ബോസ് നാഷണൽ സയൻസ് ടാലന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിയാഡ്, നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്, DB, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി, ബയോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി, ബയോസയൻസസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ UK സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഒരുപാട് സയൻസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് 21st century is focusing more on smart jobs. ഈ സ്മാർട്ട് തൊഴിലുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്മാർട്ട് തൊഴിലുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലോ നിങ്ങളും സ്മാർട്ട് ആവണം, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം. So it focuses on developing 21st century mindset and prepare students for today's rapidly changing business environment. It forms dynamic, innovative and sustainable jobs. Purpose of making smart cities is to make people more efficient and globally competitive. സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ആ വരുന്നത്, സ്മാർട്ട് റോഡുകളാ വരുന്നത്, സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളും സ്മാർട്ട് ആവണം. പരമ്പരാഗതമായ ട്രഡീഷണൽ സാധ്യതയില്ലാത്ത കോഴ്സുകളുടെ പിറകിലല്ല പോകേണ്ടത്. ലോകത്തിന്റെ മാറ്റം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. യു മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് യു ആർ ലിവിംഗ്. 10, 30, 40 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. ആ ഒരു ചേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത്. അല്ലാതെ കോഴ്സ് +2 കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബിരുദം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പൂളിലുള്ള 75% പോകാനല്ല നോക്കേണ്ടത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് പൂളിലുള്ള 25% നിങ്ങൾ പോകാൻ നോക്കേണ്ടത്. അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? ആ ബിരുദത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കിൽ വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, അതുപോലെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, അക്കാഡമിക് മെറിറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ചേഞ്ചും നിങ്ങളുടെ ബിരുദത്തോടൊപ്പം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാം. ക്യാമ്പസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ല. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. Connectivity or technology driven sectors, urban transportation, urban infrastructure, data analytics, cyber security, Android development, paramedical sectors, programming, business communication, media management, high-end consulting system, network integration, ഇതൊക്കെ സ്മാർട്ട് തൊഴിലുകളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇ-കോമേഴ്സ്, അനലിറ്റിക്സ്, ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്, but it will recover. Networking, consultancy, social, mobile analytics and cloud services, food processing, retail, agribusiness, logistics, airline and airport management. ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലാണ് സ്പെക്ടാക്കുലർ ഗ്രോത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇ-കോമേഴ്സ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ടേഴ്സ്, സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ടീം കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. ആയുർവേദ, യോഗ, ഫിസിയോതെറാപ്പി, അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പാക്കേജിംഗ്, ഫുട്വെയർ ഡിസൈൻ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രോസസ് ഫോർ റെഡി ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് റെഡി ടു കുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സിന് പ്രാധാന്യം വരികയാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫുഡ്. ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം, അസോസിയേറ്റഡ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം, ACCA പ്രോഗ്രാം, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, സിമ ഗ്ലോബൽ പ്രോഗ്രാം, കമ്പനി സെക്രട്ടറി പ്രോഗ്രാം, ഇതിലൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ആണ്, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ലൈക്ക് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ IT skills. You need to marketing skills. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരുപാട് പരീക്ഷകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നീറ്റ് ആണ്, JEE, NIFT,
University, NID, IIT Design, BITSAT, NCHM ന്റെ പരീക്ഷയുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഇനി ലോ പ്രോഗ്രാമിനാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോ പ്രോഗ്രാമിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB പ്രോഗ്രാം. ഇന്ത്യയിൽ 17 നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിന് കൊച്ചിയിലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ന്യൂആഴ്സിലെ നാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സിംബിയോസിസ്, ജിൻഡാ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്, ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ സ്കൂളുകളുണ്ട്. ക്ലാറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ലോ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാം. NDA ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ്. IIT-കളിൽ ചെന്നൈ IIT-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസസും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, IIT-ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ നേരിട്ട് +2 കഴിഞ്ഞ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് IIM-ൽ പോകണമെങ്കിൽ IIM ഇൻഡോറിനും അതുപോലെ തന്നെ IIM റോത്തക്കിനും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, EFL യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് BA ഓണേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, ജേർണലിസം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഡെവലപ്മെന്റ് സയൻസിൽ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അതുപോലെ അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ സ്റ്റെല്ല മേരീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, ലയോള കോളേജ്, ശിവനാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവിടെയൊക്കെ മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം IIM-ൽ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം പോകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ CAT പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക. ഇനി BTech കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് IIT-കളിൽ ഗേറ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് MTech-ന് പോകാനാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം തന്നെ ഗേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക. ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നവർ തന്നെ ബിരുദാനന്തര പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ JRF-ഉം CSIR-ഉം GRF ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക, CSIR സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതുക, ബിരുദാനന്തര പഠനം കഴിഞ്ഞതിനുള്ള JAM പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇനിയല്ല വിദേശത്ത് പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് പോകുന്നത് അതിനിടങ്ങി അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ GRE TOEFL-ഉം ബിരുദം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ GRE TOEFL-ഉം വേണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ IELTS ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന പരീക്ഷ വേണം. യോഗ, ഡയറ്ററ്റിക്സ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സെക്ടറാണ്. ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്, ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇനി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു മലയാളം പത്രവും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും പതിവായിട്ട് വായിക്കുക. ജനറൽ നോളേജിൽ നല്ല വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൽ പതിവായി കുറിപ്പുണ്ടാക്കുക. പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസസ് പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഏത് വിഷയത്തോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് തുടക്കത്തിൽ വേണ്ടത്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് നോക്കുക, സിലബസിനനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുക. പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. പ്രിലിമിനറി CPT എന്ന് പറയും, കോമൺ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്. അതിലെ പ്രിലിമിനറി 2 പേപ്പർ ഉണ്ട്, 200 മാർക്കിൻ്റെത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ആയ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷയാണ്. അതിൽ 7 പേപ്പറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ചിട്ടയോടെ തയ്യാറെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ എഴുതാം. പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 6 തവണ പരീക്ഷ എഴുതാം. OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 9 തവണ പരീക്ഷ എഴുതാം. IFS ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയാണ്. തുടർന്ന് മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ മാറ്റം വരും. നിങ്ങൾ ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സോ കഴിഞ്ഞവർക്ക് IFS എഴുതാം. ഇനി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയാണ്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞല്ല, നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തയ്യാറെടുക്കാം. ഇനി കോഴ്സിന്റെ സെലക്ഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂ ഏജ് ഇന്നോവേഷൻ. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം. ചേഞ്ചിങ് ജോബ് റോൾസ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ലേണിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്, സെൽഫ് ലേണിംഗ്, ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് യൂത്ത്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് മോഡൽസ്, ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് കരിയർ പാത്ത്, ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കോഴ്സസ് ലൈക്ക് യോഗ, ലൈഫ് സ്കിൽസ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിലും യോഗയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ്. എമർജിംഗ് ട്രെൻഡ്സ്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, technology interventions, then quality augmentation in teaching, market-centered programs. Innovation is shaping India. Trend is towards intelligent enterprise, smart system, machine learning, and huge data. Digital-led and consumer-friendly ICT deliverables in വലിയ പ്രാധാന്യം വരെയാണ്. Prospective sectors, skill-based science, technology, engineering, data science, mathematics, social science, business studies, media studies, hospitality courses, connectivity and genetics. പുതിയ കോഴ്സുകൾ, ഈ കോഴ്സുകളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇനി വരുന്ന 10-30 വർഷത്തോളം ലോകം കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡാറ്റാ സയൻസ്, സസ്റ്റൈനബിൾ സിസ്റ്റംസ്, ഗ്രീൻ എനർജി, ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ്, എന്താണ് ബാങ്കുകളുടെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, അനലിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഹെൽത്ത് ജെനറ്റിക്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ, ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, food technology, footwear design, construction management, prefab technology, urban planning, urban infrastructure, cyber security, culinary arts, audiology and speech language pathology, then
physiotherapy, fashion technology, nutrition and dietetics, environmental engineering, e-commerce, business economics, digital marketing, business and fashion and nursing. ഗ്ലോബൽ ഒരുപാട് വിഷയത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ടെക്നോളജി, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ജോബ്സിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരും. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം 17 to 20% ഗ്ലോബലി. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 17% വേൾഡിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. ബൈ 2022 ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 20%. Mechanical, sustainable and green energy, automobiles, biomedical, marine, computer, electronics, IT, nanotechnology, sound engineering, potential opportunities ഉണ്ടാവും. Prospective courses, agriculture sciences, anthropology, bioengineering, climate change sciences, cyber security, digital economy, quantum computing, artificial intelligence and machine learning and big data analytics. Economics law, education policy and planning, energy studies, international law, neurosciences, public policy, sociology, urban and regional planning, visual arts ലൊക്കെ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും. ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം വാട്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു? എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓർ നോട്ട്, കരിയർ ട്രെൻഡ്സ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസ്, വിച്ച് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സസ് ആസ് ഓഫ് നൗ, what are the new generation courses, options after medical and paramedical, prospects of agriculture courses, will I get a job after this course, do you offer any scholarship, which branch of engineering is good? ഒരുപാട് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്രോഗ്രാം, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. So success in education depends on right choice and right involvement. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, which engineering branch is good? ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് നല്ലത്? എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സീ ദ സിലബസ്, ആസ്ക് എക്സ്പേർട്സ്, ബ്രൗസ് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആൻഡ് ബ്രൗസ് ത്രൂ യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഈസി ടു സ്റ്റഡി, വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് സ്യൂട്ടഡ് ടു ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, specialized branches or not, which branch is suitable for girls, which branch needs minimum expense. ചിലർ ചോദിക്കും, I do not like maths but I am interested in engineering. ചിലർ ചോദിക്കും, I hate chemistry, any nice branch? I like biology, any suitable branch? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആണ്, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ആർക്കിടെക്ചർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള വൺ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ. ആർക്കിടെക്ചർ, ഡിസൈൻ, എൻവയോൺമെന്റ് ഡിസൈൻ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 5G വരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വരുന്നത്. അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. സൈക്കിൾ മുതൽ ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻസ് വരെ വരുന്ന ഡിസൈൻ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എനർജി സിസ്റ്റം, ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ സൈസ് കുറഞ്ഞ മെഷീൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തവരെയാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റലർജി, മെക്കാട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഐടിയും ചേർന്നുള്ള മെക്കാട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ AI, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, IoT, അനലിറ്റിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സാധ്യത. പോളിമർ ആൻഡ് റബ്ബർ ടെക്നോളജി, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കോവിഡാനന്തരം ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് അബ്രോഡ് ആണെങ്കിലോ മെക്കാനിക്കൽ, ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഇതിനൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. റോബോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അനലിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയും 12th കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നാനോ ടെക്നോളജി, ന്യൂക്ലിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഒരുപാട് ടെക്നോളജി കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഡിസൈൻ കോഴ്സസ്, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിസൈൻ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, how universities or colleges make graduates employable. അത് നിങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. It should be self-driven. Classroom learning blended with experiential and problem-based learning is more important. Bridge the demand-supply gap for quality education. So innovation വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. You must work closely with industries to transform students to be employable. Then interdisciplinary researchന് വലിയ പ്രാധാന്യം വേണം. Architecture, BArcന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ചറിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are a lot of opportunities for agriculture. Agriculture, dairy, poultry, food technology and information technology. Agriculture, the jobs are related to production, R&D and extension, natural resource management, food services, education and training and policy.
ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ. മിനിസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇൻപുട്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ടെക്നോളജി ആപ്പ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ലിങ്കേജ് പ്ലേയേഴ്സ്. Agriculture, horticulture, animal science or veterinary science, agri-business, agri-exports, processing or post-harvest technologies, floriculture, supply chain, fisheries science. Government sector, private sector, ഒരുപാട് opportunity ഉണ്ട്. Banks, services sector, higher education, study abroad. ഇനി വിദേശത്ത് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. Study abroad program, there are huge opportunities. Awareness on prospects, processes and procedures. അപ്പോൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. Say British Council, United States India Education Foundation for US, British Council for UK, Campus France for France, DART Germany for Germany. SAT പരീക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സ്കോളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, വാലിഡിറ്റി 5 വർഷമാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺട്രീസ് കാനഡ, USA, UK, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ. മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, US, UK, ന്യൂസിലാൻഡിലാവാം. അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം some of the countries like China, Russia, Ukraine, Georgia, Philippines, Nepal, Sri Lanka, etc. അവിടെ നീറ്റ് ആവശ്യമാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സാറ്റും IELTS അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റും ടോഫിലും ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂറിലധികം നമ്മൾ പല കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും, എനിക്കറിയാം. അത്യധികമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അത് വിലയിരുത്തുക. അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പഠനത്തോടൊപ്പം മികച്ച സ്കിൽ കൈവരിക്കണം, മനോഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തണം. നിങ്ങൾ ബിരുദത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരുദത്തിനപ്പുറം ഏത് കോഴ്സാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. ബിരുദത്തിനപ്പുറം ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലോ ആ ധാരണക്കനുസരിച്ച് ബിരുദ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കണം. എങ്കിലും മാത്രമേ മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. അതിനുതകുന്ന രീതിയിൽ മികച്ച കോഴ്സുകളും മികവുറ്റ തൊഴിലുകളും ലഭിക്കാൻ ജഗദീശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന KE മന്നാനോ സ്കൂളിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. You can ask. So it's a time for you to interact with Dr. P. Sedumadhavan sir. സാറേ, ഇപ്പം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ? ഏത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മേജർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം, ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മിക്കവാറും ഈ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറി ഇറക്കാറുണ്ട്. മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി, ഇവർക്കൊക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാവും. ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സീരീസ് കാണും, ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുപോലെ ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സീരീസ് കാണും. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. Hello, sir. Yeah, please. Sir, what's the next step after the SATs? SAT. You mean scholastic aptitude test? Yes, sir. Yeah. After writing SAT or to write SAT? Which you mean? After writing SAT, Yes, sir. you have to think of getting admission to any of the undergrad programs. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിദേശത്ത് അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. BA ഒക്കെ അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാ പരുക. നമ്മുടെ BSc, MSc, MS അതുപോലെ തന്നെ MA ഒക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നോമൻക്ലേച്ചർ വരിക. അപ്പോൾ സാറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഏരിയയിലാണോ സാറ്റ്, ആ സാറ്റിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് വേണം. നിങ്ങൾക്കത് BSലാണോ, BA പ്രോഗ്രാം ആണോ, അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സുള്ള ഒരു 5 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, 5 യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് സ്കോർ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബയോഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി അയക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്ലൈയിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. 5 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 5 കോളേജിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ 2 കോളേജിൽ നിന്നായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും പെർസ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ല അസിസ്റ്റന്റ്ഷിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ടോ. അസിസ്റ്റന്റ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചക്ക് 1-2 മണിക്കൂർ ലബോറട്ടറിയിലോ ലൈബ്രറിയിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി അല്ല പാർട്ട് ടൈം തൊഴിലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ വിസ. വിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാത് കൺട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ അയച്ചു തരും, ഓഫർ ലെറ്റർ അയച്ചു തരും. ആ വിസയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ, സാമ്പത്തിക പ്രൂഫ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വിസയുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. Okay, sir, but how do scholarships work? Scholarships for undergrad programs are comparatively less. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം. അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാംസിന് സ്കോളർഷിപ്സ് കുറവാണ്. 2 കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ
അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സ്കോളർഷിപ്പ് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊരു ചുരുക്കം ചില സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇൻലാക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് വെച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യു നീഡ് ടു അഷ്യൂർ യുവർ അഡ്മിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay. Okay, sir. Thank you. Sir, Yeah. what path should I take to go into research for physics? Okay. ഫിസിക്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാത്വേ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ +2 കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് BSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്ന് MSc കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിൽ റിസർച്ചിന് പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് ഐസറിന്റെയോ നൈസറിന്റെയോ പ്രോഗ്രാമിൽ BSMS പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഇത് റിസർച്ചും ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് IIT-യിൽ JEE മെയിൻ എഴുതി JEE അഡ്വാൻസ് എഴുതി അവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MSc ഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് വിദേശത്ത് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ BSc ഫിസിക്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് MS ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പുറത്തു പോകാം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ BSc ഫിസിക്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സോ പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സോ ഏതിലാണോ താല്പര്യം ആ രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് PhD പ്രോഗ്രാമിന് പോകാം. അപ്പോൾ ഏതിലാണോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, വെതർ രാജ്യത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനാണോ ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് സാറ്റ് എഴുതി വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ BS ഫിസിക്സ് MS ഫിസിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD പ്രോഗ്രാമിന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ MSc കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം PhD പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ. തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡു സം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം. Okay, sir. Thank you. Hello. First of all, thank you very much for this very informative session. And the question related to what you spoke about right now, you mentioned that SAT is important. So what is the importance of SAT 1 and SAT 2? What is the difference? Can you please explain? Yeah. ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സാറ്റിന് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്. ഓക്കെ. SAT 1 and SAT 2, the difference is SAT 1 is general. SAT 1 is giving more emphasis to numerical ability, mental ability tests, and also it's a mathematical numerical reasoning. Okay. SAT 2 is subject based. For example, അവിടെ BS പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ you can choose the science subjects for SAT. And if your interest is in humanities related subjects, you can choose humanities subjects. If your interest is related to accountancy or business studies, you can choose that subjects. So SAT 1 is general for any student. And SAT 2 is different for some of the students based upon their interest. Okay, for example, BS ന് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയും അണ്ടർഗ്രാഡ് BS ന് പോകുന്ന കുട്ടി എഴുതുന്നത് SAT 1-ഉം BA ക്ക് പോകുന്ന കുട്ടി എഴുതുന്ന SAT 1-ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ SAT 2 is different. That is SAT 2 is subject. SAT 1 is general. Okay. Is it mandatory to write both SAT 1 and SAT 2 for all the college admissions? ചില കോളേജസ് പറയും SAT 1 മതി, SAT 2 വേണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ GRE-ക്കുള്ള പോലെ തന്നെ GRE ജനറൽ ആൻഡ് GRE സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. ചിലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പറയും you have to clear only SAT 1 only എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് SAT 1 മാത്രമേ ചെയ്യാം. So it's based on the institutes. Yeah, it's based on the institute. While what is doing say +2, you can try for you have to take a decision in which country you are interested. Okay, that is the first decision. Okay. The second area is in which subject she is interested. Okay. Okay. Then you can identify 5 or 6 institutions. Okay. And try to prepare a biodata of around 2 pages. Okay. And prepare a statement of purpose. Why your daughter is interested to pursue physics or nanoscience from University of California from industries. Okay. What motivates you to do so? So prepare the statement of purpose in 500 words. Okay. Okay. So along with your statement, along that we can say it as a motivation letter, which is stated along with the application process. At the same time, you can send the biodata along with your interest to the concerned university department. I am interested to pursue BS under your university and all that, and they will immediately inform you have to write either SAT or SAT 1 and SAT 2, or sometimes based upon your academic merit, there is no need for writing. We will waive the SAT score also. Some of the universities, some of the Australian universities this year, they waived many of the SAT scores in many of the universities. Oh, okay. So SAT is basically an exam across the globe. It is not specific to any country.
Is that so? Across the globe, SAT exam is there. At the same time, for US alone, there is TOEFL, and some of the colleges, there is another exam called ACT, American College Test. Okay. And this American College Test is comparatively easy when compared to SAT. Okay. And some of the universities in all the English-speaking countries will accept ACT, American College Test score also. They can have their own decision. So if you are communicating well in advance, they will tell whether the student requires SAT or ACT. Sometimes they may tell, since the student completed the entire program in English, there is no need for writing any English proficiency test. Sometimes they used to say, since because of COVID disruptions, this year we waived SAS course for the entire international students. In that way, you can pursue further. So when you say communicate with the university, what is the time frame? Like my son is currently in 11th grade. So when should I start the process? If he is in 11, now itself you can identify the universities and try to collect the email ID, and you can start sending letter of interest. Oh, okay. Even before writing SAT. Actually, many of the parents, they are under the impression that students can pursue for higher education for undergrad program after 12th. So what will happen after 12th? If he is pursuing for study abroad programs, he may lose 1 year. Okay. Oh, okay. So during +1 period itself, he can start preparing for the proficiency test, or he can start trying for admissions. And the applying process can be done while he is in 12th. Universities will give admission to the undergrad programs based on 10th mark, then +1 performance, and also the test scores, not based upon the 12th mark. That is more important. For writing the 12th examination, your son will get admission. Join for the program after completing the 12th result say August, September of the preceding year, of that year. So by 2022, he'll be completing 12th. Okay. He can try for admission in whichever country he is interested during 2022 August semester. He can join there. It requires minimum 8 to 12 months homework. Okay. Thank you so much, sir. It was very informative, and I'm sure it was informative for all other listeners as well. Thanks a lot. Thank you. ഹലോ സാർ, ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അതിലേക്കുള്ള പാത്വേനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് രണ്ട് രീതിയിൽ പോവാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് BSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് PhD ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ BSc ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ MScക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംഭവം, ജോയിന്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സയൻസ് ഉണ്ട്. ജാം എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് വിവിധ രീതിയിൽ പോകാം. ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ വിദേശത്തും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലി റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് വരുന്നത് ISRO പോലുള്ള ഇതിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് റിസർച്ചിലുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നാസയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് US ആണ്. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് BS പ്രോഗ്രാം US ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് PhD പ്രോഗ്രാമിന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സർ, ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് ഫിസിക്സ് ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ വേറെ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും വെച്ച് പറ്റില്ലേ? ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം, ബേസിക്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചിലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിന് പോകുന്നുണ്ട്. സം ഓഫ് ദ സ്ട്രീംസ് ലൈക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സർ, അപ്പൊ അതിലെന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കോ? അപ്ലൈഡ് ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പോ R&Dക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ BSc MSc ഒക്കെ പഠിക്കും. അപ്ലൈഡ് ഏരിയയിൽ എസ്പെഷ്യലി ടെക്നോളജി സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ക്യാൻ മൂവ്. ഓക്കെ സർ. എല്ലാ ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. സർ, പിന്നെ ഈ IIT-കളിലും അവിടെയൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ടോ സർ? IIT-കളിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. IIT-കളിൽ ഫീസ് കുറവാണ്. IIT-കളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റ് എഴുതി എംടെക്കിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ all the students will get scholarship. IIT അഡ്മിഷനിൽ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് based upon the merit on the undergrad program, BTech program. സർ, അത് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണോ? Government of India, yeah. Okay sir. Sir, what about courses related to astronomy? Astronomy undergrad program, degree program, അതുപോലെ തന്നെ PG program ഉണ്ട്. Indian Institute of Astronomy, Indian Astronomical Institute ഉണ്ട്. ആസ്ട്രോണമിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആസ്ട്രോണമിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അപ്ലൈഡ് ലെവലിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളേ ഉള്ളൂ. റിസർച്ച് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്. Okay, sir. Thank you. Sir, Yeah. is it better to study medical in India or abroad? അബ്രോഡ് എവിടെ? Like any other country? നീറ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? Yes. എത്ര സ്കോർ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? Inside 1000? നീറ്റ് എഴുതി നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പുറത്ത് പോയി മെഡിസിൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സാറ്റ് ആൻഡ് ടോഫിൽ എഴുതി BS അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാമിന് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഇന്റേൺഷിപ്പും എക്സ്റ്റേൺഷിപ്പും കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ദാൻ 9 years. ദാറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആൾസോ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്ത യുക്രൈൻ, ജോർജിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൾസോ. FMG സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ, നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ എനിക്ക് നീറ്റ് എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സും 45 കെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ 90 ചോദ്യങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ്. ബയോളജിയാണ് നീറ്റിലെ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ബയോളജി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ബയോളജി ആദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നീറ്റിലെ വിജയത്തിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ കൈവരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ബയോളജി അധികം ആലോചിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ബയോളജിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടുന്ന സമയം ഫിസിക്സിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലെയും പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്. Sir, doing research in connection with MBBS. Can you give some suggestions regarding that? After doing MBBS, no? No, sir. Along with MBBS. Along with MBBS, students can do research in the sense some part-time research. You can, in whichever area you are interested. If your interest is in pediatrics, you can start associating with the pediatrics department, or public health. You can do some small projects you can do as part of research under the supervision of a teacher. Okay. Okay, sir. Thank you. You can do some of the ICMR projects, CSIR projects also. Small projects of around 6 months, 1 year, or 3 months and projects and all that. Public health, epidemiology and all that. Okay, sir. Thank you. Sir, Yeah. I have a doubt. Like after completing our medicine here, like after becoming a doctor, if we want to go abroad, should we have to write a test and crack it? In which country you mean? Like I mean US, Canada, like so. Okay, so after completing the MBBS from India, if your interest is to migrate to Canada or US for higher education or practice? I mean like for practice as a doctor. For practice as a doctor, you have to clear USMLE, United States Medical Licensing Examination. Okay, sir. Or other countries, you have to write Progressive Linguistic Assessment Board examination. After being a doctor in India, like after cracking NEET and learning for 5 years, then if we wish to go for like abroad studies, should we have to learn that like to be a doctor for 5 years or something? No. In that case, your decision is, if you are not interested to become to practice in US, your interest is to do MS from US, not Master of Surgery, but Master of Science. You can write TOEFL and GRE, and you can try for admission for MS program in any universities in whichever area, in non-clinical area you are interested. Epidemiology, public health, toxicology, pharmacology, and all that. Okay. But Okay. if your interest is to become a doctor and to practice in US, you have to write USMLE. It's a 3-stage process. And the first stage you can complete from India. Okay. Okay, so like how are we going to practice that? Like after we completing a first stage, means can you explain that first stage and all that So process? USMLE, you can just log on to USMLE from Google and see the different stages. United States Medical Licensing Examination, USMLE. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, which are the best institutes for astrophysics? Indian Institute of Astrophysics, Pune. And some of the IITs also offering some of the courses like IIT Mumbai and IIT Delhi. Okay, sir. And some of the universities like University of Ohio State University and University of California in US, and University of Glasgow in UK, and University of British Columbia in Canada. Okay. സാർ എനിക്കറിയേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും വളരെയധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ നിലവാരം അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് റാങ്കിങ് ഏതാണ് ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ റാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ NIRF, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, NIRF എടുത്താൽ മതി. വേൾഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടൈംസ് റാങ്കിങ്, ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ് ആൻഡ് QS റാങ്കിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, അതായത് IIT, NIT ഇവിടെയുള്ള ബിരുദവും നമുക്ക് ഒരു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബിരുദവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് കൺട്രിയാണ്? ഇനി ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ട്, കാനഡ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു എനി അതർ ഫോറിൻ കൺട്രി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ
അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ബിടെക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടുന്ന് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് എംടെക്കിന് എംഎസിന് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. That's good. ഓക്കെ. പക്ഷെ സിംഗപ്പൂർ, കാനഡ, plenty of seats are available. നമ്മുടെ എല്ലാ IITs-ഉം and some of the NITs are of international standards. And even some of our private universities like Manipal, VIT and Amrita, they are all of good NIRF ranking universities. സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണ്? NTU, National Technology University, Nanyang Technology University and National University of Singapore is good. And their ranking is around within 50 world ranking. They are comparable to IITs. Yeah, comparable to IITs. Okay, sir. Thank you. Sir, വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും യൂണിഫോം ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സർ? അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, QS ranking and Times Higher Education ranking, Times ranking. Okay. ഹലോ സർ, എൻ്റെ പേര് കീർത്തന. ഞാൻ 11th and 12th കോമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സ് ആണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒഡീഷയിൽ BCom ഓണേഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ and also ഞാൻ CA ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So can you tell me like the best subject for honors and also the steps to CA? If your interest is to become a chartered accountant program, if you are joining for the BCom program, it take around 3 years to complete the BCom. Then there is no need for writing CPT. You can straight away move on to intermediate. At the same time, if your interest is to do CA seriously, why you can straight away start writing CPT from Kerala, and you can start preparing for CPT just now and straight away enroll for the CA program. That may be good. You can save 3 years also. But actually I've studied in Bahrain. Right now I'm in Bahrain. Okay, why not? Now you can do online coaching and prepare for the CPT program. Try to prepare for CPT. You can start writing CPT from Bahrain itself. Okay, sir. Why you are joining for this BCom program in Odisha? I'm not serious about like completely. That's more important. If you are interested to become a chartered accountant, you must be very serious, a very tough examination. You have to prepare patiently for over about 2.5 to 3 years. Okay, sir. Next. IIT-യിലെ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഏതാണ്? അതായത് ബോംബെ ആണോ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? IIT ബോംബെ ആണ് നല്ലത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. +2 ശേഷം BBA ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ, BBA + MBA ചെയ്യുമ്പോൾ IIM കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഏതാണുള്ളത്? IIM ഈ വർഷം ഒരു IIM കൂടി ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം. IIM റോത്തക്കും ഉണ്ട്, IIM ഇൻഡോറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ. Integrated program ഉള്ളത് Shivanadar is good. Shivanadar University is good. Ashoka University is good. Then Manipal University ഉണ്ട്, Amrita ഉണ്ട്. Then Shastra University, Tanjavur. These are all good. Okay, sir. Sir, civil service aspirants, which undergraduate courses are more effective or useful, like as in cracking the UPSC and especially for those preferring an IFS foreign service? Yeah, my first suggestion is in whichever subject you are having good strength, you can choose it for the undergrad program. Okay, whichever subject you are very good. Even otherwise, you can think of sociology, anthropology, public administration, and psychology. Any of the programs. Okay, sir. Sir, can you suggest some good institutions or colleges for this undergraduate course? In Kerala? Yes, sir. You are from which place? Kottayam. You can try for some of the courses at CMS Pala. They are having civil services coaching also. They are having very good library also. Pala Civil Services Coaching, CMS College, Pala, then Kottayam. Yes, sir. Sir, is English course good for this? Then there is one college in Changanassery. What's his name? B College. Yes, B College, Changanassery. One college near Alleppey, nearing Alleppey town. One women's college. ST College. Yeah. CMS College is in Kottayam, and Pala it is St. Thomas College. St. Thomas College, yeah. They are having a civil service academy also, Pala. Yeah. Okay, sir. Sir, English literature course nalladayirukku. English literature course is good, but it is very vast. If you are good in reading, that's good. Okay, sir. And English and Foreign Language University, EFL University is good for English literature. Good evening, sir. My son is studying in +2. Yeah. I would like to ask one question regarding biotechnology. Is it BSc biotechnology or BTech biotechnology? Which one is better? Actually, there are unemployment opportunities exist still in biotechnology recently. But because of COVID, some changes are happening, especially because of vaccine production and drug development. And the number of seats for BTech biotechnology is comparatively less when compared to BSc biotechnology. So all these biotechnology graduates will come through different stages, while a group through BSc stream and a group through BTech stream. So at the applied level, if they are interested in technology side, BTech biotechnology is good. Even otherwise,
BSc, MSc and pure science is good. Actually, he wanted. My request for those who are aspiring for biotechnology is complete undergrad from India and try to do post-graduation and PhD from abroad. Then only they will get a lot of opportunities. Okay, that is, so his plan is to do BSc or BTech biotechnology in India, go abroad. So which one we can prefer, like BTech or in which country he is interested? He wanted to do either in Australia or in Sweden. Try to do 4-year program is good. If pure science research is interested, he can do BS. Okay, thank you, sir. Sir, after taking BDS, what other options are there other than taking MDS? After completing within the country or abroad? Within the country. Within the country, after doing BDS, you can switch over to some other stages like public health or any other epidemiology, microbiology, dental mechanics, or not interested in MDS, no? No, sir. Yeah, public health or some courses related to public health or epidemiology. In that way, you can work. Sir, what are the procedures for admission in Indian Institute of Astrophysics? Indian Institute of Astrophysics, the admission is based upon the test. That is, after completing BSc program, you have to write the one test called a JAM, Joint Admission Test. Yes, sir. Okay, thank you. Sir, is it good to pursue biomedical engineering after MBBS? After MBBS, why? Yes, sir. It's not good. Then why your interest is to do MBBS? Sir, so that I can know more about the human body. MBBS and biomedical engineering are entirely different subjects. Sir, is it possible? Because I want to get into the research field. Then you can choose some of the courses related to biomedical science rather than biomedical engineering. Okay, sir. Okay. Sir, can you please suggest some institution for science research other than ISER and ISER? Yeah, Birla Institute of Technology and Science is good. BIS Pilani, BIS Goa and BIS Dubai campuses, they are good. Then all our universities, Cochin University of Science and Technology, then MG University and all other public universities in the state, they are promoting science also. Then they can then think of some of the institutes like Madras University, University of Pondicherry, these are good for research. In which area? Next. So what is the salary range of this astrophysicist in India as well as in abroad? In India, it comes nearly around 1.5 to 2 lakhs per month. And for abroad, it comes nearly around 10,000 USD per month. Okay, sir. Sir, I'm interested in doing in waste management. So is environmental science or studies a better option to take? Yeah, you can choose different pathways. The environment science is good, or ecological studies are good, or chemical engineering is good, or environmental engineering is good. In whichever way you are interested, you can study, no problem. Okay, sir. So which are the entrance examinations which I would be needed to write to take these options? If your interest is to move through engineering program, you have to write KEEM entrance examination, Kerala Engineering Entrance Examination conducted by Commission for Entrance Examination. Sir, I have taken physics, chemistry, biology, and computer science. Yeah. So these are the 4 subject combination I took. So within these subjects, you haven't studied mathematics? Till 10th, I've studied mathematics. In +1, I took computer science. So some of the universities, mostly more than 95% of the engineering colleges won't allow you to do BTech program since you haven't studied mathematics. But some of the universities of the nearby states may allow. You need to check with their websites. So other than engineering, what are the other options? Waste management programs? You can do some degree program, BSc Zoology or Botany program, and then after or BSc Life Science program or Ecological Studies program or Environment Science program. Then do MBA in Waste Management or MS in Waste Management. Okay, sir. So which are maybe the good colleges for these undergraduate courses? So there are n number of aided and government colleges in Kottayam districts. You can try with that. Since we are living with the COVID, it is better to try admission for some of the colleges at nearby your residence. Okay, sir. Thank you. Sir, what is the difference between physics and engineering physics or physics engineering, something like that? Physics and engineering physics giving more emphasis to theoretical side, and engineering physics giving more to applied physics. So for the engineering physics, there will be more number of problems than the pure science physics. Pure science physics has also got more number of problems. The role of physics or role of mechanics in engineering application, that is more in engineering physics than pure physics. Sir, what are the employability opportunities in Kerala in astrophysics? You can do research in astrophysics from Kerala University and Cochin University of Science and Technology. You can work as a research associate, and in CSIR Institute, you can work as a scientist.
No, sir, as astrophysicist in ISRO and all that. ISRO, the selection process for ISRO is entirely different. There are a lot of selection process. The first thing is they used to select BTech graduates from Indian Institute of Space Science and Technology. The second area is they used to select MSc Physics and MSc Chemistry graduates through separate gate examination score list. So their selection list is entirely different. Sometimes they may the vacancies for the astrophysics scientists may be comparatively less at most of the time. Okay, sir. Sir, can we do BSc Physics and MSc in Astrophysics? Surely, why not? So you said that basically we can do other courses like this MSc Chemistry and still become astrophysicist in ISRO? MSc Chemistry, after completing MSc Chemistry, ISRO used to give posting as scientific officer. You are not entitled to practice as astrophysicist. So for then astrophysics, we must learn this BSc. What is your current qualification? So I'm in +1. Then why you are asking like that? Chemistry, physics in a straight away start studying physics. Okay, sir. Physics is a little bit tough for me. That. Then try to leave physics and try for some other courses. Okay, sir. Why you are asking questions just like politicians? Next. Sir, കീം എഴുതിയിട്ട് CIT ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കയറുന്നതാണോ അതോ നീറ്റില് NIT-ല് കോഴിക്കോട് കിട്ടുന്നതാണോ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്? ഏതാ നല്ലത്? CET ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് നല്ലത്. സർ, പിന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ബെസ്റ്റ് പറയാമോ? Government Engineering College, CET Trivandrum, then TKM Kollam, then Thrissur Engineering College, then there is one engineering college in Kottayam also. സർ, അതൊക്കെ നല്ലതാണോ? എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചുമ്മാതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലിയൊന്നും കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നതല്ലേ? അപ്പം ശരിക്കും നല്ലതാണോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ക്ലാസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുന്നത്, ജോലി കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ. യു മസ്റ്റ് ബി സെൽഫ് ഡ്രിവൺ. സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്കിൽ ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൽ, ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ അക്കാഡമിക് മെറിറ്റ്. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ സർ. സർ, പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ 12th കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ ജോബ് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓക്കുപേഷൻസ് ഉണ്ടോ? 12th കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലി കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. There are certain sectors like hospitality sectors in which you can start working. Okay, sir. സാറേ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സാറേ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാറേ, എനിക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി +2 കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നല്ല ജോലി സാധ്യത അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഏതാണ്? കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം BSc പഠിക്കാണോ? അല്ലല്ല, മീൻസ് +1 ഇപ്പൊ +1 ആണെന്നുള്ളൂ. കെമിസ്ട്രി ആണ് താല്പര്യം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ +2 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് രീതി എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത്? +2 കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഐസറിലോ BSMS പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് കെമിസ്ട്രി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഫോർ B.Pharm പ്രോഗ്രാം. ഈ ഫോറൻസിക് അത് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ? ഫോറൻസിക് സയൻസ് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു. ഫോറൻസിക് സയൻസിന്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറ്റാന്വേഷണം മുഴുവൻ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ. പുറത്ത് പിന്നെ കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഫോറൻസിക് പഠിച്ചവരെ എൻറോൾ ചെയ്യില്ല. ഫോറൻസിക്കിന് കുറച്ച് റിസർച്ച് ഇതുണ്ട് അല്ലാതെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അത്ര വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ സൈബർ ഫോറൻസിക്കിന് there are huge opportunity. Good evening, sir. എനിക്ക് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകാനാണ് താല്പര്യം. But I would like to know the opportunities. I mean, rather than going abroad, I would like to know the opportunities after my course within the country. Within the country, aerospace opportunity depends upon the institution from which you are doing BTech program. So try to do aerospace engineering from NITs and NIRF ranking university. NITs-ലെ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടോ? NITs അല്ലെങ്കിൽ IITs അല്ലെങ്കിൽ some of the universities like VIT, Manipal and all that, where there are huge campus placement offers. Okay, thank you, sir. Sir, BSc Chemistry and BSc Chemistry Honours തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തുവാ? BSc Chemistry is for 3 years, BSc Honours is for 4 years. പക്ഷെ BSc Honours കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ US പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെങ്കിൽ 16 years ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ BSc Honours ആകുമ്പോൾ 16 years ആവും. BSc Physics Chemistry ആകുമ്പോഴേക്ക് it takes only 15 years. So if your son is interested to migrate to US for higher studies, BSc Chemistry Honours will be good. Internationally accepted honours program. Thank you. Asha, I could see your hand. Rama Satish. MSc ഫിസിക്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മേഖലയിൽ എന്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്? MSc ഫിസിക്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സും കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് അപ്ലൈഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. MSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഡു റിസർച്ച് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ അക്കാഡമിയ. സർ, യെസ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അതിലെ ഒരു സംശയം എൻ്റെ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഡിസൈൻസിന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പം? രണ്ടാമത്തത് സാലറി ഓഫറിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം വരും. എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയാണ്, ഇപ്പോൾ +2 തുടങ്ങിയുള്ളൂ. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ 2 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ അഹമ്മദാബാദ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ബാംഗ്ലൂർ. സോ സെലക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് സെക്ടർ ഉണ്ട്. ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, അപ്പാരൽ ഡിസൈൻ, നെറ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ടർ ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആസ് ഓഫ് നൗ ദേ ആർ ഗിവിംഗ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൽ ഒരുപാട് പ്ലേസ്മെന്റ് പല അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി NIT ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയും അണ്ടർഗ്രാഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ IITസും they used to give very good placement compared to private institutions. Thank you, sir. Hello, sir. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന് പോകാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിന്റെ സ്കോപ്പും ഒന്ന് പറയാമോ? നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. Mechanical engineering കഴിഞ്ഞാൽ you can prepare for artificial intelligence and robotics program in many of the universities, especially IITs and NITs, and also all the deemed universities and private universities. You can try for MTech programs. Scope എന്ന് വെച്ചാൽ you can start working in industries. പുറത്ത് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. കൺട്രീസ് ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, കാനഡ. So you can try for Canada immigration also. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Yeah, please. ബിടെക്കിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ PGക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ളത്? ബിടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ബിടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്, ഇതൊക്കെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഈ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സും കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളാണോ? അത് എയറോനോട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്? എന്ത് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. പൈലറ്റ് ലൈസൻസിന് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവേ +2 കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. 3-stage examination. First CPT, then based upon the അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്, then the test, physical test, medical test കഴിഞ്ഞാൽ you will be selected. There is no need for completing aeronautical engineering for becoming a pilot. Okay, thank you, sir. IIT ന്റെ അകത്ത് ഏത് IIT ആണ് നല്ലത്? All IITs are under Ministry of HRD, Government of India. So എല്ലാ HRDക്കും എല്ലാ IITസിനും അതിൻ്റെതായ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട്. But compared to all IITs Mumbai, IIT Chennai, IIT Delhi and IIT Kharagpur are good. If your interest is to do BTech in computer science engineering, IIT Mumbai is good. Sir, ഈ IIT ലെ കോഴ്സ് ഏതാ നല്ലത്? IITയുടെ കോഴ്സ് നല്ലതെന്നല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യം, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. സർ, പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം എല്ലാരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഒരു ജോബായിട്ട് ഒക്കുപേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പോവാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് പറയാനായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ? കമ്പ്യൂട്ടർ മീഡിയ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പലരും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ദേ ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ന്യൂ മീഡിയ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോ അതിനപ്പുറം അതൊക്കെ ഒരു ട്രാൻസിയന്റ് ആയിരിക്കും. അതിനപ്പുറം ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ ദേർ ഇൻ artificial intelligence, machine learning, deep learning, blockchain technology, internet of things, data science, data management and data analytics. Sir, MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും? ലൈക്ക് കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ്, കേരള PSC അങ്ങനെ. MBBS കഴിഞ്ഞാൽ if your interest is to become an assistant surgeon in Government of India, you can write UPSC examination, Union Public Service Commission examination, KPSC, Kerala Public Service Commission examination. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ USML, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ ലൈസൻസിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ. UK, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ പ്ലാബ് ടെസ്റ്റ്. Then if your interest is to become a civil servant, you can write UPSC examination. If your interest is to become a state civil servant, you can write Kerala Administrative Service examination. Okay, you go for the last question. Good evening, sir. ഞാനിപ്പം കറന്റ് 12th പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സർ, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് ആയ റോ, IB എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? റിസർച്ച് അനാലിസിസ് വിങ് റോ
ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസീസിലൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലുള്ള എക്സാമിനേഷനാണ് അവർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില പൊസിഷൻസിന് അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പൊസിഷൻസും എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റോയൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിനൊക്കെ റോയൽ പല പൊസിഷൻസിനും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അനാലിറ്റിക്കൽ വിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. Thank you. Okay then. Thank you so much for your patience. Thank you. So I'm not speaking much. We got a lot of informations from Dr. Sedu Madhavan sir. Thankful to you, sir. And let's all try to have a vision as we study in the +1 and +2. We have to move with a motivation and also a target. So let's try to do that. That will help us to achieve more. As we just now heard, there are a lot of opportunities, lot of institutions that will help us. So I like to conclude this session and we'll have the vote of thanks. Thank you, Father. The manner of telling thanks is more precious than any other valuable gift on earth. Now, I call upon Sharanya Lakshmi Umesh of Commerce 2A for the words of gratitude. A warm good evening to one and all. Now, it's time for me to share my gratitude to all of you on this wonderful, memorable event. First of all, I'd like to express my utmost appreciation to our dearest guest, Dr. T.P. Seduraman sir, who is one of the renowned education and career consultant in India, for sharing his precious time with us, for helping us to train our minds for a successful life. Thank you, sir. Now, I would like to thank our dearest principal, Reverend Dr. Father James Mullassery, CMI, for organizing this wonderful event. Our most sincere gratitude to you, Father. And also, I would like to express my gratitude to our dearest Vice Principal, Reverend Father Shiju Xavier, CMI, and Shaji Joseph for your support throughout the event. Now, I like to express my sincere gratitude to various section heads for your valuable encouragement. Then, I would like to express my gratitude to our organizers, Shibu Sebastian and Ashwin Shibu, for your support for the past 2 weeks. Now, I would like to thank, last but not the least, it's my pleasure to thank all my dear teachers, parents, and students for making this event a great success. Once again, on the behalf of K family, I thank all for your support and cooperation. Thank you. So thank you. Thank you, Sharanya. Thank you, everyone. It was being a pleasure with you all today. I would like to thank, once again, I would like to thank everyone who made this meeting possible. Thank you all. Thank you all. Thank you.